पंजाब राज ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड दे अज दे इस खुशी भरे फंक्शन दे विच मेरे नाल पहुंचे हुए मेरे कैबिनेट के साथी हरभजन सिंह जी और CMD और प्रिंसिपल सैकटरी मुख्यमंत्री ए वेणु प्रसाद जी, सिन्हा साहब, रवि भगत जी और BSPCL दे और पंजाब राज ट्रांसमिशन कारपोरेशन के सारे अधिकारीगण, सब तो पहला मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदा कि तुसीं मैनूं इत्थे बुलाया, मान सन्मान दिता। जिस तरह मेरे तो पहला मंत्री साहब ने और CMD साहब ने भी दस्सिया कि आने वाले फ्यूचर दे विच पावर का बहुत वड्डा योगदान रहने वाला है पूरी दुनिया च। ते पावर पक्षों जिहड़ा अपने पैरों ते खड़ा होऊगा वो देश कामयाब रहूगा, वो सूबा कामयाब रहूगा। इस तो पहला बहुत सारिया दिक्कत आईयां, बहुत सारिया सानू भी फाइन ट्यूनिंग्स करनियां पै रही ने, ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा ने, कई बारी कोयले का दिक्कत का सामना करना पै जाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट च कई केस भी चले जाते हैं। पर साडी पार्टी वालों सरकार बनने तो पहला वादा सी कि असीं पंजाब नूं बिजली पक्षों 24 घंटे बिजली और देश दे विच सब तो सस्ती बिजली देने का जिहड़ा साडा वादा उहदे ते असीं कायम है। ते भावें वो इंडस्ट्रीयल बिजली होवे, भावें वो कमर्शियल होवे, भावें वो घरेलू होवे, पैसे की कमी नहीं होंदी सरकारां कोले, नीयत की कमी होंदी है। अज ही अनाउंसमेंट हुई है, मैं हुणे अनाउंसमेंट करके आया, 1 जुलाई तो पंजाब दे हर घर नूं 300 यूनिट पर मंथ बिजली मुफ्त मिलूगी। और इंडस्ट्रीयल उन्हां दी बिजली दी दरां च कोई वाधा नहीं होगा। खेतीबाड़ी वास्ते जिहड़ी सबसिडी जाती है मुफ्त बिजली वो भी जारी रहूगी। असीं खजाना भी भरांगे तो उस खजाने चों लोकां दा हिस्सा लोकां नूं वापस भी करांगे, क्योंकि खजाना भरन वाले भी लोग ही हुंदे ने। इस तो पहला आपां देखते रहे हैं कि 3 लाख करोड़ का कर्जा है जी, की करोगे, किमें करोगे। पर मैं पूछना ये चाहना, वो कर्जा वरत्या कित्थे गया? फिर ना तो कोई हस्पताल बनया पिछले कई सालों तो, ना कोई स्कूल बनया पिछले कई सालों तो, ना कोई कॉलेज सरकारी, ना कोई यूनिवर्सिटी सरकारी, यूनिवर्सिटियां नूं घाटे पा रखे ने। तो फिर सड़कां जिहड़ियां ने, जिहड़े हाईवे कहंदे ने, वो प्राइवेट कंपनियां ने बनाए ने। फिर कर्जा किधर गया? वो कर्जा कुछ तो पहाड़ियां दे जड़ां च पिया, पता मैनूं कित्थे कित्थे पिया। ते वो भी असीं रिकवरी करनी है, क्योंकि पैसा तुहाडा है। वो आपां इदां नहीं छड्ड सकदे कि चलो हो गया जो हो गया। इस करके तुहाडा बहुत वड्डा योगदान रहूगा। हुण मैं तुहानूं मुबारकबाद दिंदा सारिआं नूं कि तुसीं अज अपनी नवीं जॉब ते जाओगे, पंजाब लई काम करना है। ये नहीं सोचना कि चलो नौकरी मिल गई हुण ज़्यादा काम नहीं करना पैना। मैं किसी CD दे विच स्टायर कीता सी व्यंग कि अमेरिका कनेडा च जदों किते डेवलप कंट्री जिहड़े ने उत्थे जदों नौकरी मिल जाती है किसी नूं, सरकारी नौकरी खास तौर पर, तुहानूं बधाई दी जाती है, मिस्टर जॉन, मिस्टर पीटर, कंग्रैचुलेशन, यू हैव गॉट द जॉब, बधाइयां, तैनूं काम मिल गया। अपने कंट्री च भी सरकारी नौकरियां मिलदियां ने,
पर ਵਧਾਈਆਂ ਉਲਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਹਲਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਬਸ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। 73% ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ, ਬਿਜਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 718 ਅੱਜ ਨਿਊਲੀ ਅਪਾਇੰਟਡ, ਔਰ ਸੰਯੋਗ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ। 16 ਮਈ ਦੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ MLAs ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੌਬਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੀਏ ਨਾ। ਹਰ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਈਲੈਟਸ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲੋ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕੈਨੇਡਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਲੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਗਾਨਾ ਕਲਚਰ, ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ NRIs ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਤਾਂ ਗਏ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ, ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਮੈਲਬਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਿਡਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਲੰਡਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਵੈਲ ਆਫ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 18-18 ਘੰਟੇ 20 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਈਆਂ।
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਲਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਲੱਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ 4, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੈ ਲਓ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਲੇਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਚੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਚੋਂ ਕਰਾਤੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 40% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 87,000 ਕੁਛ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਇੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਮੀਦ ਕਿਤੋਂ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਹੈ ਬਾਂਗ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਗ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਮਕਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਮਕਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਚਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ